Praise the Lord. हालेलुया। ഈ നല്ല പകലിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ये अच्छे सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയോട് നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അടുത്തു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തല്ലോ. और एक बार उसके नजदीक आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसको धन्यवाद करते हैं। പകൽക്കാലം ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. इस आराधना में भाग लेने वाले सभी को प्रभु के यीशु आत्मा समर्पित करते ഈ हैं। ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് ചില മാസങ്ങളായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ये सारे हफ्ते इतने महीने इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रार्थना और आराधना चलाने का प्रभु ने कृपा की। ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കരുതലുകൾക്കുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रभु के हर एक देखभाल के लिए प्रभु को धन्यवाद। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. इसके लिए प्रार्थना के लिए हम सरों को झुकाएं। പരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. हे पवित्र और अनंत परमेश्वर तेरी महिमा। അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല പകലിനായി സ്തോത്രം. आशीष भरे अच्छे सुबह के लिए ഒരു धन्यवाद। പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നല്ലോ. और एक बार आराधना का मौका तूने जो दिया കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. और तेरे हाथ में अपने आप को ഈ समर्पित करते हैं। പകൽക്കാലത്തെ ആരാധന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകണമേ. ये सुबह की आराधना हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने। അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വമായി തീരണം. तेरे नाम की महिमा हो। കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് तू സംസാരിക്കണം. हमसे बात कर। അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാനിടയാകണം. तेरी उपस्थिति महसूस करने में मदद कर। വിവിധ ഇടങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജനത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. और इन जगहों से इसमें भाग लेने वाले सभी को तेरे हाथ में देते हैं। ആത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാനിടയാക്കണം. पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति हम अनुभव कर सकें। ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ हर एक ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. हमें आशीष कर। അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചാട്ടെ. तेरे लहू से हमें അങ്ങ് छाप। ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. हमें प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, यीशु के नाम से ही पिता। ആമേൻ. आमीन। കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ये अच्छे समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ഒരുമിച്ച് ചില പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അതിനായി കൊയറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करें, इसके लिए क्वायर को आगे बुलाते हैं। We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Let us lift our holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift our holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift our holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord.
we thank you, O Lord, for this wonderful time that you have given us, O Lord Jesus. Lord, we pray that your presence, O Lord, will be in our midst, O Lord Jesus, Father, from the beginning till the end, O Lord, Father. Lord, you guide us and lead us, O Lord. Let your name be glorified. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर और एक बार और एक हफ्ता परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में हम सबको संभाल के रखा ताकि हम उनकी स्तुति और आराधना कर सकें एक साथ मिलकर। उनकी हर एक भलाई को, उनकी हर एक करुणा को हम याद करें, उनकी विश्वास योग्यता को हम याद करें। उस परमेश्वर ने हर एक पल हमें मदद किया है, हमारा सहायता किया। उस क्रूस पर अपना जान देकर हमें बचाया उन्होंने। हमें पापों से, शैतान से, इस दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हर दिन परमेश्वर हमें विजय के साथ चलाता है। उस परमेश्वर को याद करके धन्यवाद के साथ हम ताली बजा के स्तुति आराधना करेंगे। Amen, Jesus. यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതമോർ, ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ,
lives, O Lord Jesus, Father, for being with us, O Lord Jesus, Father. We thank you, O Lord Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Amen, Jesus। हम कुछ देर और उनकी स्तुति और आराधना करेंगे। उस परमेश्वर की हर एक कृपा को हम याद करेंगे, उस नाम जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, जिसकी वजह से हमें उद्धार मिला है, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर, हाथ उठाकर, पूरे दिल से समर्पण के साथ हम थोड़ी देर और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। मिलकर गाना गाकर हम उनकी स्तुति करें। Amen, Jesus, praise the Lord, praise the Lord। Lord, we praise you, Lord Jesus। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। എന്റെ രക്ഷയായ ദൈവം, എന്നുയർച്ചയായ ദൈവം, നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി. എൻ രക്ഷയായ ദൈവം, എന്നുയർച്ചയായ ദൈവം, നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി. എന്തു ഞാൻ പകരം നൽകും,
യേശുവേ യോഗ്യൻ യേശുവേ നീ നല്ലവൻ നീ നല്ലവൻ എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തും ദൈവം നിൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തും ദൈവം നിൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി എന്തു ഞാൻ പകരം നൽകും ജീസസ് നീ കരുതും കരുതലിനായോ ജീസസ് യേശുവേ നീ ഓർത്തതിനായി എന്നെ നീ മാനിച്ചതിനാൽ എന്തു ഞാൻ പകരം നൽകും എന്തു ഞാൻ पूरे समर्पण के साथ Jesus Lord hallelujah നീ കരുതും കരുതലിനായി യേശുവേ നീ ഓർത്തതിനായി എന്നെ നീ മാനിച്ചതിനായി എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി Oh Jesus hallelujah Lord we thank you oh Lord Jesus Father परमेश्वर हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे पिता आपके उस प्यार के लिए आपने जो भी आशीष हमारी ज़िंदगी में दिया उसके लिए हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे आपने जो उद्धार हमें दिया हमें जो पापों से मुक्ति दिया है हम किसी के योग्य नहीं थे लेकिन आपने हमसे फिर भी प्यार किया अपना जान हमारे लिए दिया उस सब के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों के नीचे समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हो वैसा जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करना Lord Jesus we pray for all who are worshiping today along with us Lord Father in their homes along with their families Lord Jesus Father we pray that your presence Lord Father be experienced in their lives in their homes today Lord Jesus Father whatever troubles, whatever problems they are going through, O Lord Jesus, Lord, you be with them, O Lord Father, you deliver them from them, O Lord Jesus, because you are a deliverer, O Lord Jesus, you are a comfort, you are a guide, O Lord Jesus. Lord, we thank you for your faithfulness, O Lord Father. Bless and guide each and every one of them, O Lord, till we meet together to praise you, to glorify your name again. Keep all of your children safe and sound under your mighty hands. Lord, once again, we thank you for your presence, for all your blessings, O Lord Father. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' precious name we pray. Amen. Jesus, Father. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം അവസരങ്ങളെ തന്നല്ലോ. और इस समय प्रभु की महिमा और आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद की. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. अभी हम प्रार्थना में समय बिताएंगे. ഈ ദിനങ്ങളൊക്കെ അനേക കാര്യങ്ങൾക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജയത്തോടെ നടത്തിയല്ലോ. हम कई विषयों के ऊपर प्रार्थना करते आ रहे हैं और प्रभु हमें जय के साथ चलाते हैं. നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ മറുപടികൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. मैं दिए हुए हर एक उत्तर को परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. इसके लिए वापस से हम धन्यवाद के साथ हमारी जरूरतों को प्रभु को बताएं. ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളായിരിക്കുന്ന വേദനയിലായിരിക്കുന്ന ജനം
ആമേൻ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് बहुत പ്രാർത്ഥിക്കാം. ही बोझ और जरूरत और दर्द में निराशा में होने वाले सभी के लिए हम प्रार्थना करें। നാം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. हम जब विश्वास के साथ प्रार्थना करें, एक साथ प्रार्थना ഈ करें പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ സൗഖ്യം സംഭവിക്കട്ടെ. और इस प्रार्थना में चंगाई प्रकट ദൈവ हो, പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर का कार्य प्रकट हो, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അടുത്ത് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. प्रभु की उपस्थिति हम अनुभव कर पाए। ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ചെയ്യാം. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറിപ്പോകട്ടെ. ദൈവജനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വിരോധമായി, ആരോഗ്യത്തിന്, ആയുസ്സിന് വിരോധമായുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും മാറിപ്പോകട്ടെ. और प्रभु के यीशु के नाम से जय लेते हैं। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, उनके सेहत के खिलाफ, आयु के खिलाफ, आत्मिक जीवन के खिलाफ होने वाले हर एक शक्तियां यीशु के नाम से टूट जाए। ഓ ജനത്തിന്റെ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചകളെ തടയുന്ന എല്ലാ ഇരുളിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ജയം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. और लोगों के आत्मिक बढ़ोतरी के खिलाफ उठने वाले अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर जय लेते हैं यीशु के नाम से। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്താൽ हम हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ വീണ്ടും ഉയർത്തുകയാണ്. अच्छे प्रभु तेरे नाम को उठाते हैं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തെ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. इस आराधना में आए हुए सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ദൈവമേ, വിവിധയിടങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ ഭാരമേറിയ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ യാണിപ്പാടുള്ള കരം അതിന്മേൽ വെച്ച് അങ്ങ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और सभी जन जब अपना प्रार्थना विषय तेरे सामने लाते हो तो तू अपने हाथ रखकर उसके ऊपर जो है उत्तर दे। ആമേൻ. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ആമേൻ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവീയ വിടുതലായിട്ട് അത് മാറുമല്ലോ. तू बस एक आवाज उठा और सारे ये छुटकारा होगा तेरे लोगों के ऊपर। കർത്താവേ, ഇന്ന് പകലിൽ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ और പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. जो बीमार है उनके ऊपर तेरी चंगाई की विनती करते हैं അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. और बड़ी चंगाई हो जाए। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗശക്തികൾ കീഴടങ്ങട്ടെ. और यीशु के नाम से बीमार की सारी शक्तियां टूट जाए। പ്രതികൂലത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ജനത്തെ വലയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുകയാണ്. और लोगों को परेशानियों में फंसाने वाली हर एक शक्तियों के ऊपर जय लेते हैं। ഓ ജനത്തിന് ആത്മീയമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുളിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുകയാണ്. और लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ नहीं पा रहे, उसमें रोक टोक लगाने वाली हर एक शक्तियों के ऊपर यीशु के नाम से जय लेते हैं। ഇന്ന് പകലിൽ നിന്റെ ജനം പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നു അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തിയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ട കഥ. और जब तेरी प्रजा अनेक जगहों से मिलकर आराधना करे, तेरी शक्ति उनके ऊपर प्रकट हो ജനത്തെ എല്ലാം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. और तेरे लोगों को तू आशीष दे। കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. बच्चों के लिए धन्यवाद പിന്തലമുറക്കാരെ ദൈവം और അനുഗ്രഹിക്കണം. नई पीढ़ियों के लिए हम धन्यवाद യേശുവിന്റെ നാമം देते हैं। ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കട്ടെ. वो बड़े होकर तेरे नाम को उठाने वाले बने കൃപയുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. और अनुग्रह के അവർ द्वारा അഭിഷേകമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. और अभिषेक उनके ऊपर हो അവരുടെ രാജ്യം और പണിയുന്നവരായിരിക്കട്ടെ. तेरे राज्य को बांधने वाले बने। ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ ആത്മീയ ഉയർച്ചയ്ക്ക്, ഭൗതിക നന്മകൾ കൊണ്ട് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए हम विनती करते हैं यीशु के नाम से। എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കായി, ജനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. कलीसिया में आने वाले हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। എല്ലാ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം भाई ചെയ്യുന്നു. बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. कलीसिया के दासों के लिए धन्यवाद करते സഭകൾക്കായി ഞങ്ങൾ हैं। പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. कलीसिया के लिए प्रार्थना ഓ करते हैं ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഭാരത രാജ്യത്തിന്റെ ഉണർവിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और भारत राज्य के छुटकारे के लिए हम विनती करते हैं। ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रार्थना ഞങ്ങളുടെ करते ഈ हैं പട്ടണങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और इन शहरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. മഹാരാഷ്ട്ര, മുംബൈ പട്ടണത്തിനായി ഞങ്ങൾ और महाराष्ट्र और मुंबई के लिए हम विनती करते हैं। ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന മീരാ ഭയങ്കര ഏരിയകൾക്കായി ഞങ്ങൾ और പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. मेरा भाईंदर के लिए धन्यवाद करते നിന്റെ हैं വലിയ പ്രവൃത്തി ദേശമെമ്പാടും ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവേ. और तेरे बड़ा कार्य इनके बीच में। ദൈവമേ, നാളുകൾ ദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മോചനം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവേ. और ये महामारी जो सारे शहर में फैली, उसे छुटकारे के लिए विनती करते हैं। ദൈവമേ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. और उसके विषय में सारे विषय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. तू चमत्कार कर, അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. ചമത്കാർ कर। ദൈവമേ, അങ്ങൊരു വാക്ക് കൽപ്പിക്കണമേ. तू तो एक वचन എല്ലാ बोल, പ്രതിസന്ധികളെയും അകറ്റണമേ കർത്താവേ. सारे परेशानियों को हटा അങ്ങയുടെ दे, മഹത്വം വെളിപ്പെടണമേ तेरी കർത്താവേ. महिमा प्रकट हो। ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും तेरे സമർപ്പിക്കുകയാണ്. हाथों में और एक बार समर्पित कर। തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് അങ്ങയുടെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കണമേ. आगे भी तेरे वचन से बात कर। എല്ലാ പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് हर അർപ്പിക്കുകയാണ്. एक महिमा प्रशंसा केवल तुझे। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. यीशु के नाम से ही ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആരാധനയിൽ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. परमेश्वर के शरण में और एक बार आराधना के लिए हम आ पाए। തുടർന്നുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നാം വേർതിരിക്കുന്നു.
आगे का समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 33-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. आज के ध्यान के लिए प्रेरितों का काम उसके 4 के 33 से पढ़ेंगे। Acts chapter 4 verses 33. അപ്പോസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വന്നു. എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്, वहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. और उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह मिला। അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നുള്ളത്. प्रेरितों के समय कलीसिया के ऊपर होने वाले सबसे बड़ा आशीष था परमेश्वर का अनुग्रह। ആദിമ സഭയുടെ ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ജനം ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപ പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और पहले सदी की कलीसिया के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर और लोगों का अनुग्रह उन्होंने पाया। വസ്തുവകകൾ പൊതുമുതലിൽ നേടുകയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കലവയെ സമർപ്പിക്കുകയും അവ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ കൃപ അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. और जब वो जो है अपनी धन संपत्ति को सार्वजनिक समझकर प्रेरितों के पैरों पर रखते और जिसको कमी घटी होती उसके साथ बांटते, ऐसा मनुष्य का अनुग्रह पाने लगा। കൃപ എന്നുള്ളത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ अनुग्रह मतलब क्या है? അനർഹമായ ഒരു ദൈവിക ആനുകൂല്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. हम योग्य नहीं है फिर भी परमेश्वर से पाते हैं, उसको अनुग्रह कहते हैं। അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ. और हम अयोग्य है फिर भी परमेश्वर से पाने जाने वाली आशीष। അർഹതയുണ്ടായിട്ടല്ല, അർഹതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളെയാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. हम उसके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर से जो पाते हैं उसको अनुग्रह कहते हैं। ദൈവമക്കൾക്ക് വിശേഷാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ധാരാളം വകയുണ്ട്. परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत कारण है। ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച കരുണയെ ഓർത്ത് കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ധാരാളമുണ്ട്. भले हम इस दुनिया में आर्थिक रूप से भले कुछ ना पाए, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर करुणा और अनुग्रह दिखाया है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ദൈവം നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടി ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ദൈവപൈതലിന് കഴിയുകയില്ല. और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन और भक्ति के लिए किया है उसे याद करेंगे तो चुपचाप नहीं बैठ सकते। എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. एफएससी की लिखी हुई पत्री अध्याय 2 उसके 8 और 9 में ऐसा पढ़ते हैं। കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നു, ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति खुद पे घमंड करे। അവിടെ പറയുന്നു, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കാരണമാണ്. हम उद्धार पाए हैं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും അതിന് കാരണമല്ല. हमारे कोई भी काम उसके पीछे कारण नहीं है। അപ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഈ ഉദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ ലഭിച്ചു തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണ്. और ये उद्धार मिला, ये परमेश्वर की करुणा का एक बड़ा प्रकट प्रदर्शन है। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ്. हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मिला। നമ്മെ വിളിച്ച വിശുദ്ധ വിളി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. और हमें जो पवित्र बुलावा मिला है वो भी करुणा अनुग्रह द्वारा है। നമ്മുടെ നീതീകരണം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ हमें जो धार्मिक ठहराया जाता है वो भी प्रभु के अनुग्रह द्वारा है। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ हमारे ലഭിച്ചതാണ്. अंदर जो विश्वास है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा है। ഇങ്ങനെ ധാരാളം നിലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഫേവറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ऐसे कई सारे मंडलों में प्रभु के द्वारा जो अनुग्रह मिला है वो हम देख सकते हैं। ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടേതായ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ലഭിച്ചതല്ല. ये कुछ भी हमारे कामों के वजह से या हमने जो किया उसके वजह से नहीं मिला है। നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മെ സ്നേഹിപ്പാനിടയായത്. और वचन में लिखा है कि हम जब पापी थे तभी यीशु ने हमसे प्रेम रखा। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും
ഏറ്റവും വലിയ മൂർധന്യമായ ഒരു പ്രദർശനമായിരുന്നു തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. और परमेश्वर के प्रेम का सबसे ऊंचा भाव यह था कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया। ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. और किसी का भी नाश ना हो और सभी जन उद्धार पाए, इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതായ മനുഷ്യനെ और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने वाला इंसान ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ और परमेश्वर के पास उसे लौटा लाने के लिए ദൈവം തന്നെ അതിന് വില മുടക്കുകയാണ്. उसका कीमत खुद परमेश्वर खुद ही चुकाता है തന്റെ പുത്രനെ അതിനു വേണ്ടി और യാഗമാക്കുകയാണ്. अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए बलि चढ़ा दिया। തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് യേശു കർത്താവിന്റെ അഥവാ തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തം കൊണ്ട് പാപികളായിരുന്ന മനുഷ്യനെ കഴുകുകയാണ്. और अपने पुत्र के लहू से पापी होने वाले इंसान को शुद्ध करता है। അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യനെ ദൈവനീതിയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി നീതിമാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. और पापों से शुद्ध होने वाले इंसान को प्रभु उसको जो है धार्मिक ठहराता है। ഹല്ലേലൂയ. നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ദൈവിക കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി നീതിമാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആമേൻ അതിൽ പരം വലിയ ഭാഗ്യം ലോകത്തിലുണ്ടോ? और धार्मिकता का कपड़ा पहनाकर परमेश्वर के कोर्ट के सामने यीशु इंसान को रखकर कहता है कि ये धर्मी है, इससे बड़ा अनुग्रह हो सकता है क्या? നാം അറിയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ മക്കളും അവകാശികളും. आज हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के वारिस जाने जाते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ. और परमेश्वर के परिवार में हमें हिस्सा बनाए, इसके लिए हम धन्यवाद करें। അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം കൃപ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആമേൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അനർഹമായ ഒരാനുകൂല്യമാണ്. और अनुग्रह मतलब हम लायक नहीं थे फिर भी परमेश्वर जो हमें दान देता है। രണ്ട്, കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ശക്തിയാണ്. और अनुग्रह मतलब परमेश्वर से आने वाला एक सामर्थ्य है। ആമേൻ. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ एफेसियों की लिखी हुई पत्री अध्याय 1 उसके 4 से जब हम पढ़ते നാം हैं, ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. और वहां पर ऐसा लिखा है, जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के समृद्धि के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्यार में सेध में दिया। Praise the Lord. ദൈവം വിശുദ്ധനാണ്, परमेश्वर पवित्र है, ദൈവം നിഷ്കളങ്കനാണ്. परमेश्वर निर्दोष है। നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ശക്തി നൽകേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മോട് കൃപ കാണിക്കുവാനിടയായി. उसकी तरह हम भी पवित्र और निर्दोष होने के लिए और उसको हम काबिल बन और उसे हम कर पाए, उसके लिए सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया। നാം അശുദ്ധരായിരുന്നു, हम अशुद्ध थे, നാം അധർമ്മികളായിരുന്നു. हम अधर्म करते थे, എന്നാൽ നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കേണ്ടതിന്, लेकिन हमें पवित्र करने के लिए, ധാർമ്മികതയുള്ളവരാക്കേണ്ടതിന്, और हमें धार्मिक बनाने के लिए, നിഷ്കളങ്കരാക്കേണ്ടതിന് निर्दोष बनाने के लिए ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചു. परमेश्वर ने करुणा दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കാണുന്നത്. दुनिया की उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुन लिया। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിത പ്രകാരം നമ്മെ അവൻ ദത്തെടുത്തു എന്നാണ് കാണുവാൻ और കഴിയുന്നത്. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने हमें चुन लिया। ആമേൻ. തന്റെ പ്രിയനായവനിൽ കൂടെ ഈ ഭാഗ്യം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി എന്നാണ് और കാണുന്നത്. अपने प्रिय पुत्र के द्वारा यह हमें मुफ्त में दिया। ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള പ്രേരക ശക്തിയോടെ പറയുന്നു അവന്റെ കൃപാ മഹത്വമാണ് എന്നവിടെ പറയുകയാണ്. और उसके पीछे जो प्रेरणा थी वो परमेश्वर का अनुग्रह था। ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വ നിമിത്തം, അവന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വ നിമിത്തമാണ് ഈ പദവി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുവാനിടയായി. उसके अनुग्रह के महिमा के द्वारा ये बड़ा पद जो है हमें मिला है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, इसके लिए मुझे सुनने वाले भाई നാം बहनों, അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സന്തോഷം
സന്തോഷം, ये जो आत्मिक खुशी हमें जो നാം मिली है അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധി, और ये जो हमारी पवित्रता है നാം ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, और ये जो प्रभु की उपस्थिति है നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദൈവിക ബന്ധം, और ये जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता നാം है അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, और ये जो आत्मिक अनुग्रह है, ഹല്ലേലൂയ, ഈ അംഗീകാരം സകലതും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭ്യമായതാണ്. ये सब प्रभु के अनुग्रह द्वारा मिली है തന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാനിടയായി, और अपने अनुग्रह द्वारा अपने परिवार में प्रभु ने जोड़ दिया തന്റെ മക്കളാക്കി നമ്മെ और സ്വീകരിപ്പാനിടയായി. अपने संतान बनाकर हमें जोड़ दिया ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ നമ്മിൽ തന്നുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളായി, പ്രിയ മക്കളായി നമ്മെ അംഗീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനിടയായി. गुलामी की आत्मा नहीं लेकिन पुत्र बनने की आत्मा देकर प्रभु ने हमें जो उद्धार किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद ഹല്ലേലൂയ. करें। പാപക്ഷമ നൽകുന്നവന്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം पापों की ചെയ്യാം. क्षमा मिलने वाले अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हमारी दुर्बलता में हम एक सामर्थ्य बनाने वाले अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ എന്നുള്ളത് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर की सामर्थ्य भरती है ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്ന ഒരു और ശക്തിയാണ്. प्रभु की उपस्थिति में नजदीक जाने की अनुमति देती है। അനർഹമായ ആ ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത്, അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്ത്, ആനുകൂല്യത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തോത്രം प्रभु के उस बड़े ചെയ്യുവാൻ. अनुग्रह के लिए याद कर हम धन्यवाद करें। തിരുവചനത്തിൽ അനേക വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ചും അനേക നായകന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और परमेश्वर के वचन में कई वीर भक्तों को हम देख सकते हैं। എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 11 वहां पर पढ़े तो एक बहुत बड़ा लिस्ट वहां पर हम देख सकते हैं। വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് അവർ. ये सब अलग अलग समय पर जिए വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവരാണ് അവർ. और विभिन्न विषयों में प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग थे वो। തിരുവചനത്തിൽ മോശയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. वचन में हम मूसा के बारे में पढ़ सकते हैं। മോശ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. मूसा परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाला एक व्यक्ति था। മോശയുടെ ജനനം മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. और मूसा का जन्म जीवन सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हुआ। മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേക ഇസ്രായേലിയ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നൈൽ നദിയിൽ എറിയപ്പെടുന്നു, കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. और मूसा के जन्म के समय लड़कों को अगर जो पैदा होते हैं उनको नील के नदी में फेंक कर मार दिया जाता। ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വർധനവിനെ തടയുവാൻ വേണ്ടി ഫറവോൻ അവരുടെ പുരുഷ പ്രജകളെ വംശഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവരുടെ വംശവർദ്ധനവെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. क्योंकि इसराइल की तादाद बढ़े नहीं, इसके लिए उनके जो लड़के पैदा होते उन सबको मार दिया जाता। അനേക ഇസ്രായേലിയ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നൈൽ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോശ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുവാനിടയായത്. और जब जो भी इब्रानी लड़का पैदा हो रहा है उसको डुबाकर मार दिया जा रहा है, ऐसे एक समय मूसा का जन्म हुआ। ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. 3 മാസത്തോളം മാതാപിതാക്കൾ ഭവനത്തിൽ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭവനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കി ഞാങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈൽ നദിയിൽ അവനെ ആമേൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാനിടയായി. 3 महीने तो उसके माँ बाप ने उसको संभाला, लेकिन उसके बाद संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए टोकरी में रखकर उसको नील नदी में जो है बहा दिया। ഹല്ലേലൂയ. നൈൽ നദിയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മോശ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തയും ഭാരവും ഇതാണ്: ഈ കുഞ്ഞൊരിക്കലും ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല, എന്നാൽ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട എന്നോർത്തിട്ടാണ് അവര് നൈൽ നദിയിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞത്. अभी मूसा को नील नदी में डालकर उनके माँ बाप ने लगा कि इसकी मृत्यु हम देख नहीं सकते, इसके लिए उसको वहां पर तो अकेला छोड़ दिया। എന്നാൽ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ആമേൻ. ഏത് രാജാവാണ് മോശയുടെ കൂട്ടരെ കൊല്ലുവാൻ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചത്? ആ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, ആ രാജാവിന്റെ മകനെ പോലെ, ആ രാജാവിന്റെ മടിയിൽ മോശ വളരുവാൻ ഇടയായി. അത് ദൈവകൃപയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. और जो राजा मूसा और मूसा के साथ पैदा होने वाले लड़कों को मारना चाहता था, उसी राजा के महल में, उसी राजा के घर में उसका बेटा बनकर मूसा बड़ा हुआ। ഹല്ലേലൂയ. മോശ മിസ്രയീമിലെ സകല ജ്ഞാനത്തിലും അവൻ വളരെ കഴിവുള്ളവനായി, കഴിവുറ്റവനായി മാറുവാനിടയായി. और मिस्र के सारे तौर तरीकों में और ज्ञान में वो जो है पर्याप्त बना। മിസ്രയീമിൽ 40 വർഷത്തോളം മോശ ജീവിക്കുവാനിടയായി. और करीबन 40 साल मूसा जो है मिस्र में ആ जिया। 40 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ ഭൗതിക നന്മകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും അവന് ലഭിക്കാനിടയായി. और आर्थिक रूप से जो भी एक इंसान को जो भी प्रशिक्षण
और आर्थिक आशीषें मिल सकती थी, वो सब मूसा को वहां पर मिला। കായികപരമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠനായി മാറുവാനിടയായി. और ज्ञान विवेक और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वो श्रेष्ठ बना। സാധാരണ ഇസ്രായേലിയൻ കുട്ടികളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ഫറവോന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടാണ് മോശ വളരുവാനിടയായി. साधारण इस्राएली लड़कों के समान नहीं था, वो फरो का बेटा बनकर राजकुमार के रूप में वो बड़ा हुआ। അതിന്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുമായിരുന്നു. उसके पीछे भी परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का कार्य था। മോശയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളെ നാം ഓരോന്നോരോന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി. ആദ്യത്തെ 40 വർഷം ഇസ്രായേലിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകുമാരനെ പോലെ വളർന്നു. അടുത്ത 40 വർഷങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന മോശ. അടുത്ത 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടൊപ്പം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മോശയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. पहले 40 साल जो है मिस्र के महल में पड़ा हुआ, उसके 40 साल मेमनों को चराया और उसके बाद अगला 40 साल जो है इस्राएल के लोगों को चराया। हालेलुया. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ മോശയെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയെടുത്തത്? परमेश्वर ने मूसा को ऐसा क्यों तैयार कर लाया? പല വർഷങ്ങളായി 430 വർഷങ്ങളായി മിസ്രയീമിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ, ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചവർ രാജ്യത്തെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മോശയെ ദൈവം ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനിടയായത്. करीबन 433 साल तक जो है गुलामी में होने वाले इस्राएल के लोगों को अपने वायदे के देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। ഇതൊരിക്കലും മാനുഷികമായ കാര്യപരിപാടിയായിരുന്നു. ये किसी इंसान का प्रयत्न की वजह से ഇത് नहीं, ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയായിരുന്നു. ये परमेश्वर का कार्य था। ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ദൈവത്തിന്റേതായിരുന്നു. और उसके ऊपर सारा नियंत्रण परमेश्वर का था। നമ്മൾ ഓർക്കും മാനുഷികമായി ആകസ്മികമായി പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന്. मानसिक रूप से हमें लगा अरे इत्तेफाक होगा, ऐसा എന്നാൽ ഇന്ന് होगा। പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും മാനുഷികമായിട്ടോ ആകസ്മികമായിട്ടോ അല്ല. അതിനപ്പുറമായി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്കായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയ പദ്ധതികളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനിടയാകട്ടെ. लेकिन जो भी हमारे जीवन में हुआ वो किसी मनुष्य के करने की वजह से या इत्तेफाक से नहीं हुआ। जो भी किया है वो परमेश्वर के द्वारा है। ആമേൻ. അനേകരോട് കാണിക്കാത്ത കരുണ ദൈവം നിന്നോട് കാണിച്ചത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. कई लोगों को जो करुणा नहीं दिखी वो तुझे दिखाई दी, क्योंकि वो परमेश्वर के तेरे बारे में मकसद है। അനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസരവും അനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്തതായ സംരക്ഷണവും നിനക്ക് നൽകിയത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വലിയ കാര്യപരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. अनेक लोगों को जो सुरक्षा और देखभाल जो नहीं मिला वो तुझे मिला, क्योंकि परमेश्वर को कोई मकसद है। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ ഈ ലോകത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ജീവിച്ച് അവസാനിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തരായി ദൈവം കണ്ട്, ദൈവം പരിപാലിച്ചു, ദൈവം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരുക്കിയെടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തരമായ കാര്യപരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. और कई साधारण लोग इस दुनिया में जिए गुजर गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह दिखाकर हमें तैयार इसके लिए किया कि उसकी महिमा को देख पाए। ഇത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ये समझकर हम परमेश्वर को धन्यवाद സാധാരണക്കാരെ करें। പോലെ നാം ജീവിക്കരുത്. साधारण लोगों के समान ना जिए, നിർവിചാരികളായി ജീവിക്കരുത്. बिना सोचे समझे नहीं ഈ जिए। ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവരല്ല നാം. बस ये दुनिया में जी लो मर जाओ, बस उसके लिए नहीं ഈ है। ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത് കാര്യപരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളും, ദൈവ കൃപ പ്രാപിച്ച സകല ദൈവമക്കളും എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. उद्धार पाए हुए, परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये जान ले। ഹല്ലേലൂയ. മോശ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ हम കഴിയും. देख सकते हैं मूसा ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് അനേക ഭാഗങ്ങൾ മോശയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല. कई वचनों में कई भागों में मूसा के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे। ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ രക്ഷകനായിട്ട് അവൻ മാറുവാനിടയായി. और वो इस्राएल का रक्षक बना। സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിയമങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കണ്ട പുരുഷനായിരുന്നു മോശ. और परमेश्वर ने अपने न्याय व्यवस्था मूसा के हाथ में सौंपा। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയെടുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു മോശ. और परमेश्वर का जो भी मकसद था उसके लिए तैयार किया गया था मूसा को। കൃപ ലഭിച്ച മോശ. अनुग्रह पाने वाला मूसा। ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 6-ാം അധ്യായം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ച ഗിദെയോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. न्यायों का पुस्तक उसका अध्याय 6 में हम गिदयोन के बारे में देख सकते हैं। അതിന്റെ 1 മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർമാനമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ अगर उसके 1 से अगर हम पढ़े तो അവിടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു കാര്യ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്താൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗിദെയോൻ. परमेश्वर के एक बड़े मकसद के लिए चुना जाने वाला एक इंसान था गिदियोन। ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 7ഓളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മിദ്യാന്യരാൽ ഞെരുക്കപ്പെടുകയാണ്. करीबन 7 वर्षों से मिद्यानों द्वारा इसराइल के लोग जो है पीड़ा पा रहे हैं। ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് വിളയുന്ന വിളവുകളെല്ലാം മിദ്യാന്യർ ആമേൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്. और जो भी फसल इसराइल के लोग जमा करते हैं वो मिद्यानर आके खा खत्म कर देते हैं। ഇസ്രായേൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ നന്മകളും ആമേൻ മിശ്രൈമ്യർ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ്. और जो भी भलाई इसराइल के लोगों को मिलना चाहिए मिद्यानी लोग आकर उसे नाश कर देते हैं। നാളുകളായി ദൈവത്തോട് ഈ ജനം നിലവിളിക്കുകയാണ്. और सालों से ये प्रजा परमेश्वर से विनती कर रही അവരെ है। രക്ഷിപ്പാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം. उनके उद्धार के लिए कोई नहीं था। അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു നേതാവില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം. और उनके लिए खड़ा न ऐसा कोई न्याय नहीं था जो उनके लिए खड़ा रह सके। സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ പോലും പാർക്കുവാൻ കഴിയാതെ മലകളിലും ഗഹുരങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും ഒക്കെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആമേൻ ചെറുപ്പക്കാർ. और ऐसे लोग जो खुद के भवन में नहीं रह सकते लेकिन पर्वतों पे पहाड़ों पे गुफाओं में चट्टानों के बीच में रहने वाले लोग। മിദ്യാന്യരും അമാലേക്യരും കിഴക്ക് ദേശക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് വന്ന് ഇസ്രായേൽ ആമേൻ നന്മകളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് അപഹരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. और मिद्यान के देश और अमेलेक के देश और पूर्व के लोग एक साथ आकर इनके विरुद्ध चढ़ाई करके। എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലിതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ. लेकिन इनके बीच में एक इंसान प्रभु के लिए खड़ा हुआ। ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എടുത്ത തീരുമാനം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. उसने वहां पे जो निर्णय लिया हम देख सकते हैं। പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം അവന്റെ നന്മകൾ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധീരതയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗിദെയോനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हम एक ऐसे गिदियोन को देख सकते हैं कि वो कहता है निर्णय लेता है मैं अपने पिता का फसल जो है या संपत्ति जो दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഗിദെയോനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ എന്നാണ് അവനെ വിളിക്കുന്നത്. तो जब स्वर्गीय दूत जब गिदियोन से बात करता है तो उसको ऐसा कहता है कि हे वीर शूर നീ ഇസ്രായേലിനെ മിദ്യാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. तू इस्राएल को मिद्यानों के हाथों से बचाएगा। അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. इसके लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। ഗിദെയോൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. तो उसने ऐसा कहा അയ്യോ ദൈവമേ, कि हे परमेश्वर എങ്ങനെയാണത് സാധിക്കുന്നത്? ये कैसे हो सकता ഞാൻ है? ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? मैं इस्राएल को कैसे बचाऊंगा? മനശ്ശയിൽ എന്റെ കുലം എളിയതാണ്. और इस्राएल में जो मेरा മനശ്ശയിൽ എന്റെ കുലം और എളിയതാണ്. मनुष्य गोत्र में मेरा जो परिवार है छोटा है। അതിൽ എന്റെ കുടുംബം ഏറ്റവും ചെറിയതാണ്. और उस कुल में मेरा जो परिवार है सबसे छोटा है। ആ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്. और उस परिवार में भी सबसे छोटा मैं ही हूँ। ഇങ്ങനെയുള്ളതായ എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നത്? ऐसे छोटे होने वाले मेरे द्वारा तो कैसे इस्राएल को बचाएगा? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന് അവനോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ്. ആമേൻ. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. നീ മിദ്യാന്യരെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ തോൽപ്പിക്കുവാനിടയാകും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം ഗിദെയോൻ പറയുന്നത് അതേ ദൈവമേ നിനക്ക് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്നാണ്. तब वो स्वर्गीय दूत ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और एक इंसान के समान तू मिद्यान की सेना को हराएगा। तब गिदोन उसको उत्तर देता है अगर तेरा अनुग्रह मुझ पे है तो मैं कर पाऊंगा। ഹല്ലേലൂയ. ഗിദെയോൻ ദൈവദൂതനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് യോഗ്യനല്ല. तो गिदोन उसको कहता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। എന്റെ കുലമോ കുടുംബമോ അതിന് യോഗ്യമല്ല. मेरा परिवार और मेरा गोत्र इसके लिए योग्य नहीं है। ഒരു കാര്യം അവൻ സമ്മതിച്ചു. लेकिन एक चीज उसने मान ली നിന്റെ കൃപ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ अगर तेरा अनुग्रह मेरे साथ है നീ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും. तू जो कहा അത് वो सब സാധ്യമായി वो തീരും. पूरा होगा। മിദ്യാന്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ, और मिद्यानियों को हराने के ഓ लिए ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ इस्राएल को छुड़ाने के लिए ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഗിദെയോൻ സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആമേൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. കാരണം അവന്റെ മേൽ പകർന്ന ദൈവകൃപയാണ്. एक साधारण गिदोन को परमेश्वर ने उपयोग किया क्योंकि उसके ऊपर जो अनुग्रह था। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, सुनने वाले प्रियजनों, നാളുകളായി ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ട് നീ ഇന്നും ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന, നിന്റെ നന്മകളെ അപഹരിക്കുന്ന, നിന്റെ ഉയർച്ചയെ തടയുന്ന, നിന്നെ മുന്നോട്ട് കടത്തിവിടാതെ വണ്ണം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നേരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ചില മിഥ്യാന്യ ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ആമേൻ നിന്റെ രക്ഷ ആമേൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും.
और अगर तू अपने दुश्मन को देखकर अगर जो है चकित रह गया है कि तेरे भलाइयों को कितने साल से वो चुरा रहा है, तो परमेश्वर के पास जो प्रभु जो है उसके बीच में से तुझे छुड़ाएगा। നമുക്കറിയാം അന്നുവരെ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദൈവം അവന് കൊടുക്കുവാനിടയായത്. अब तक कोई ना उपयोग करने वाला एक षड्यंत्र परमेश्वर ने गिदयोन को दिया। നാളുകൊണ്ടും ആമേൻ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും ആമേൻ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ദൈവം കൊടുത്തത് ആമേൻ ആമേൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ദൈവം അവർക്കായി ഒരുക്കിയത്. जब बाकी लोग हथियार और तलवार के द्वारा दुश्मन को हराते, परमेश्वर ने एक दूसरा तरीका गिदयोन को दिया। ആമേൻ കുടവും പന്തവുമായി ചെന്ന് കാഹളമൂതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ശത്രുപാളയത്തിൽ പാച്ചിൽ തുടങ്ങുകയും അവർ തമ്മിൽ വെട്ടുകയും ആമേൻ യഹൂദ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വലിയൊരു ജയം അവിടെ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി. वहां पर जो है टोकरी और गमला और जो है मशाल ये लेकर जो है उन्होंने वहां पर उनको हराया। ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, അവിടെ ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്? യഹോവയായ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. वहां पे युद्ध कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। ആമേൻ ചെറിയവനെന്നും എളിയവനെന്നും ആമേൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചതായ ഗിദയോൻ അതിന് ആയുധമായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. और वहां पे अपने को छोटा मानने वाला गिदयोन को परमेश्वर ने हथियार के रूप में यूज किया। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് പകൽക്കാലം പ്രിയരെ, നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ ആയുധ ബലം കൊണ്ടോ നിന്റെ കായിക ശേഷി കൊണ്ടോ അല്ല, നിന്റെ സമർപ്പണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയോടുകൂടെ നാളുകളായി നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന അപഹരിക്കുന്ന നിന്റെ നന്മകളെ ഉടച്ചു കളയുന്ന ആമേൻ ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. तुम्हारे विवेक बुद्धि ज्ञान या तुम्हारे शरीर के बल से नहीं, लेकिन सालों से तुम पर हावी होने वाले परमेश्वर तुम्हें उसके ऊपर से जय देगा अनुग्रह द्वारा। മൂന്നാമത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. കൃപ ലഭിച്ച പൗലോസായിട്ട് നമുക്ക് അവനെ കാണുവാൻ. और प्रेरित पौलुस के बारे में भी देख सकते हैं कि अनुग्रह पाने वाला पौलुस। കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 2 കൊരിന്ത്യർ 11 അധ്യായം നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ നേരിട്ട അനേക പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച്, കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് അവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. दूसरे कोरिन्थियों को लिखी हुई पत्री, कोरिन्थियों में लिखी हुई दूसरी पत्री अध्याय 11 में उसके जीवन में आने वाले परेशानियों के बारे में वो लिखता है। 11 അധ്യായത്തിന്റെ 23 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ उसके 22 से हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। പൗലോസ് കടന്നുപോയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ അവിടെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. पौलुस कौन से जीवन के हालात से हम वहां पर देख सकते हैं। താൻ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ അധ്വാനവും അധിക പ്രാവശ്യം തടവിലായി, അനവധി അടികൊണ്ടു, പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി, യൂതന്മാരാൽ ഒന്നുകുറെ 40 അടി 5 വട്ടം കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടിക്കപ്പെട്ടു, ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ടു, 3 വട്ടം കപ്പൽ ക്ഷയത്തിലകപ്പെട്ടു, രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു, നദികളുടെ ആപത്ത്, കള്ളന്മാരുടെ ആപത്ത്, സുജനത്താരുടെ ആപത്ത്, ജാതികളാരുടെ ആപത്ത്, പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത്, കാട്ടിലെ ആപത്ത്, കടലിലെ ആപത്ത്, കള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ആപത്ത്, അധ്വാനം, പ്രയാസം, പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ്, പൈതാഹം, പലവട്ടം പട്ടിണി, ശീതം, നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ തനിക്ക് ഭവിച്ചത് കൂടാതെ ദിവസേന സർവസഭകളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്താഭാരവും ആമേൻ എന്ന തിരക്കും തനിക്കുണ്ടെന്ന് ആമേൻ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്. वहाँ पे पौलुस जो है कई सारे अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसे जो है अधिक परिश्रम करने में बार बार उन्हें कैद किया गया, उन्होंने खोड़े खाए, बार बार मृत्यु का जोखिम उठाया, 5 बार यहूदियों ने हाथ के 39 कोड़े खाए, 3 बार बत्ते खाई, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर वो चढ़ा था टूट गया, 1 रात 1 दिन समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में नदियों में जोखिम, डाकुओं का जोखिम, अपने जाति वालों से जोखिम, अन्य जातियों से भी जोखिम, नगरों में जोखिम और जंगल में भी जोखिम, समुद्र में भी और झूठे भाइयों का भी जोखिम, परिश्रम और कष्ट, और इसी तरह हर चीज में साथ साथ उनको कलेशों के बारे में जो उनकी चिंता थी, विचार थी, प्रतिदिन वो भी उन्हें खाती जाती। നോക്കണം, അനേക പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചത്. ऐसे कई परेशानियों के द्वारा प्रेरित पौलुस अपना जीवन बिताया। താൻ പറയുന്നു, ഇതിലെല്ലാം എനിക്ക് ജയം നൽകിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. लेकिन ये सब जीत देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. और परमेश्वर का अनुग्रह जो मैं उद्धार पाया। ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിയപ്പെട്ടത്. और प्रभु का अनुग्रह जो मैं सेवकाई के लिए अलग किया गया। കൃപയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം എനിക്ക് ജയിപ്പാൻ, പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. परमेश्वर का अनुग्रह जो मैं ये सब सारे परेशानियों में स्थिर रह पाया। മിഷണറി ദൗത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റെ കഴിവല്ല, മറിച്ച് എന്നിൽ പകർന്ന ദൈവകൃപയാണ് എന്നെ ഇതിനായി സഹായിച്ചത്.
പ്രാപിച്ചത്. परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के सेवकाई में सबसे ज्यादा कष्ट भोगने वाला इंसान कहता है ये मेरी काबिलियत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है. 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾക്കായി ശാരീരികമായ പ്രതിസന്ധികളെ മുൻപിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और अध्याय 12 उसके अगले अध्याय में भी उनके व्यक्तिगत जीवन में जो शरीर में जो भी परेशानी है उसके बारे में वो कहते हैं. 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നിഗളിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ അത് എന്നെ വിട്ട് നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ 3 വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. कोरिन्थियों को लिखी हुई दूसरे पत्री अध्याय 12 उसके 7 से हम देख सकते हैं कि और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं. इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझे ये इससे दूर हो जाए. और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. Praise the Lord. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടതിന് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിച്ച പൗലോസിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, പൗലോസേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उनके जीवन में परेशानी आती है वो हट जाने के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसको उत्तर देता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत എന്റെ है. ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കും. और तेरी दुर्बलता में मेरे सामर्थ्य तुझे सिद्ध पूरा करेगा. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു इसके लिए मैं बहुत आनंद है मुझे मेरे दुर्बलताओं में. നോക്കൂ, വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ, 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ളതായ വ്യക്തമായ നിബന്ധനകൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ, ആമേൻ, താൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നീക്കം വരേണ്ടതിന്. और इतने सारे प्रकाशन पाने वाला इंसान, तीसरे स्वर्ग तक उठाया जाने वाला इंसान, और परमेश्वर की कलीसिया के बारे में इतने सारे गुप्त बातों का प्रकाशन मिलने वाले प्रेरित पौलुस जब अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में छुटकारा के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ബലഹീനതയിൽ അവനെ തികഞ്ഞവനാക്കുവാൻ, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके निर्बलता में सिद्ध होता है. ആമേൻ, മാറി മാറി അവനെ അലട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മേൽ അവനെ ജയാളിയാക്കുവാൻ बार बार सताने वाली चीजों के ऊपर जय देने के लिए ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവന് മതിയായിരുന്നു. परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है. പകൽക്കാലം പ്രിയരെ, ജീവിതത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൻപിൽ നീ വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തി നിനക്ക് മതി. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ അനുദിനം കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ജയിച്ചു മുന്നേറുവാനുള്ള ബലവും കൃപയും ശക്തിയും അതിന്റെ മേൽ ദൈവം പകരുവാനിടയായി. इसके लिए बार बार आने वाली, बार बार सताने वाली परेशानी के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य काफी है तुझे, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य तुझे जय देगा. Praise the Lord. हालेलुया. പഴയ നിയമത്തിൽ നോഹ എന്ന ഭക്തനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നോഹ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. नोह के बारे में पता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाला एक അവന്റെ इंसान था. കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം, उसके समय पर कोई भक्त नहीं था ഭക്തന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം, और कोई भक्त नहीं था उस ദൈവ समय. വഴി വിട്ട് യാത്ര ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗം, और बाकी सब परमेश्वर के रास्ते से अलग जीते थे. ച്ഛതയും പാപവും നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടം, अधर्म और कुकर्म से भरा हुआ समय. നീതിമാന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാ നോഹ എന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. और धार्मिक लोग ना होने वाले एक समय पर ये देखो नोह परमेश्वर का अनुग्रह पाता है. അവന്റെ മേൽ പകർന്ന കൃപ ജാതികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം കെട്ട ജനത്തോടുകൂടെ അവനെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം അവൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കാരണമായി. लेकिन वही अनुग्रह बाकी लोगों के साथ नाश ना करते हुए उसको बचा दिया. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ആമേൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നടുവിൽ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച നോഹ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഭക്തനും അവന്റെ കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലയോ നോഹേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടായിരുന്നത്? जब सारी मानव जाति का नाश हो रहा था, नोहा और उसका परिवार जो है एक जहाज में बचा गया कि हे नोहा तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों आया? ലോകം മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, ന്യായവിധിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവപൈതലെ, ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിത കവചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ പെട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. കാരണം നീ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചൊരു ഭക്തൻ. सारी दुनिया नाश में जा रही है, लेकिन परमेश्वर तुझे और तेरे परिवार को उस जहाज में संभालेगा, क्योंकि तूने
परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തോട് ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് നിനക്ക് വിളിച്ചു പറയുവാനുണ്ട്. കാരണം നിന്റെ മേൽ ദൈവം തന്റെ കൃപ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. और दुनिया के दंड, उनके दंड का जो है प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है। അശുദ്ധരായ ജനത്തിന് നടുവിൽ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും. കാരണം നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. अशुद्ध होने वाले लोगों के सामने तो शुद्ध रह सकता है, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ജാതികളുടെ ജനത്തിന് നടുവിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും. കാരണം നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर को भूले हुए समाज के सामने तो परमेश्वर का नाम उठा सकता है, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നാവിലാണ് ന്യായവിധിയുടെ ദൂതനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर से अनुग्रह पाने वाले जबान पर ही परमेश्वर ने आने वाले दंड का प्रचार भी किया है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേലാണ് വരുവാൻ പോകുന്ന ദൈവക്രോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाले संतानों को ही जो है आने वाले शिक्षा दंड के बारे में प्रभु बताता है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവക്രോധം പ്രാപിച്ച നോഹയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और इसी तरह अनुग्रह पाने वाले नोहा को भी हम देख सकते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ മറിയയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ദൂതൻ അവളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. लूका का सुसमाचार उसका अध्याय 1 उसके 30 में हम देख सकते हैं कि स्वर्गीय दूत मरियम को कहता है, डरो मत, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। വാഗ്ദത്ത മശീഹയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മാത്രമായിരുന്നു മറിയ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हम जानते हैं कि मरियम सिर्फ एक श्रोता थी कि यीशु मसीह को इस भूमि में जन्मे। ആത്മാവിനാൽ അവൻ ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നും അവൾക്ക് ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന ലോകരക്ഷകനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ദൂതറിയിച്ച ദൂതനോട് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? और पवित्र आत्मा तुझ पर हावी होकर पवित्र आत्मा द्वारा तू गर्भवती होगी और यीशु का जन्म देगी। ये सब बताने पर मरियम पूछती कि ये कैसे होगा? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. तो दूत, स्वर्गीय दूत कहता है ये परमेश्वर द्वारा होगा। അവൾ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളോട് പറയുകയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട മറിയേ, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. जब वो डर कर खड़ी थी तो स्वर्गीय दूत कहता है डर मत, क्योंकि तूने प्रभु का अनुग्रह पाया है। ഹല്ലേലൂയ. ലോകരക്ഷകനാം യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. और इस दुनिया में लाने के, यीशु को दुनिया में लाने के लिए तुझे चुना गया है। ആ കൃപ നിന്റെ മേൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. और वो अनुग्रह तेरे ऊपर दिया गया है। മാത്രമല്ല അത് നിമിത്തം നീ വഹിക്കുവാൻ പോകേണ്ടി വരുന്ന, നീ സഹിക്കുവാൻ പോകേണ്ടി വരുന്ന നിന്ദകളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം കൂടി ഈ കൃപ നിനക്ക് തരുവാനിടയാണ്. और उसके बीच में जो भी लज्जा परेशानी आएगी उसके वो रुकने का सामर्थ्य भी परमेश्वर तुझे देगा। മറിയം ധാരാളം നിന്ദകൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. मरियम को बहुत लज्जा सहना पड़ा, കാരണം അവൾ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. क्योंकि उसकी सिर्फ सगाई हुई थी, വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. उसकी शादी नहीं हुई എന്നാൽ थी। വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ ഗർഭവതിയാകുന്നു, മകനെ പ്രസവിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മറിയ വിടക്കാണ്, അവൾ തെറ്റുകാരിയാണ്, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. शादी के पहले वो गर्भवती होती है, एक लड़के को जन्म देती है, दुनिया के सामने वो दोषी है। ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ये दुनिया ऐसे मान नहीं पाती। പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ മുൻകൂട്ടി അവളോട് പറഞ്ഞു, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गीय दूत ने उससे कहा, അല്ലയോ മറിയ, നീ നിന്ദിക്കപ്പെടും, हे मरियम, तुझे लज्जा पान നീ उठाना, ഒറ്റപ്പെടും. तू अकेले ही हो സമൂഹം जाएगी। നിന്നെ ഭ്രഷ്ടം ഒരുപക്ഷെ കൽപ്പിച്ചേക്കാം. और समाज जो है तुझे बुरा माने, നിന്നെ പലരും ഒരുപക്ഷെ വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം. और कई लोग तेरे ऊपर उंगली भी उठा ले। പക്ഷെ ആ നിന്ദകളുടെ നടുവിൽ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് ശക്തി പകരുവാനിടയായി. लेकिन उसके बीच में मेरा अनुग्रह तुझे संभालेगा। പകൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ദകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടുന്ന പലരുടെയും ദൃഷ്ടിപാത്രമായിരിക്കുന്ന വേദനപ്പെടുന്ന നിരാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോട് പറയട്ടെ, ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിന്ദകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. अगर अनेक लोगों की लज्जा, अनेक लोगों की उंगली और अनेक लोगों की जो है वचनों का अगर तुम पात्र बन जाते हो तो जान लो उसके बीच में रुकने के लिए सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। യേശുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം ലജ്ജ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, अगर यीशु के नाम के द्वारा लज्जित होते हो, യേശു നിമിത്തം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, यीशु की वजह से अगर तुम्हें लज्जा उठाना पड़े വഹിക്കുന്നതിലൂടെ ചുമക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, और यीशु के पीछे होने की वजह से अगर लज्जित होते हो, നീ തള്ളപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, अगर तुम्हें अकेलापन महसूस ഇതാ होता है, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുവാൻ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ആമേൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. लेकिन पवित्र आत्मा वचन से कहता है डरो मत, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. Hebrews chapter 4 verse 4 verse 16. इब्रानियों को लिखे
इब्रानियों को लिखी हुई पत्री अध्याय 4 उसके 16 में ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്തു ചെല്ലുക. वहां पर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, मुझे सुनने वाले प्रियजन, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമാണ് അവിടെ വായിച്ചത്. परमेश्वर की वचन हमें जो अनुमति देती है, बड़ी अनुमति वो लिखा है. കരുണ ലഭിപ്പാൻ തത്സമയത്തിന് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ ആമേൻ ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് കൃപാസനത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലാം. और इसके लिए जो सहायता हमारी जरूरत के समय सहायता के लिए जो अनुग्रह चाहिए हमें, उसके लिए हम बहुत ही धीरज के साथ उसके सिंहासन के सामने जाएं. ഈ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള അനുവാദം കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ്. ये अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने की अनुमति अनुग्रह द्वारा ही मिली है. മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടമാണത്. पहले सिर्फ महायाजक ही वहां पर जा सकते थे, അതും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം. और वो भी साल में सिर्फ एक बार. ഭയത്തോടെ അറുക്കപ്പെട്ട ആട്ടുകൊറ്റന്റെ രക്തവുമായി കടന്നു ചെന്ന ഇടം, और भय के साथ एक मेमने का लहू कटोरे में डालकर जाने वाला जगह, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന ഇടം, प्रभु की उपस्थिति रहने वाला जगह, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതകൾ ആലോചനകൾ വിളങ്ങുന്ന ഇടം, और परमेश्वर की वाणी प्रचार होने वाला जगह, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവിക കാര്യപരിപാടികൾക്കായി ദൈവം തന്റെ പ്ലാനുകൾ കൈമാറുന്ന ഇടം, और परमेश्वर के मकसद के लिए परमेश्वर अपनी व्यवस्था देने वाला जगह. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി കൈക്കൊണ്ട് ദൈവ പൈതലിന്റെ ധൈര്യത്തോടെ ആ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. കാരണം നിന്റെ മേൽ അവൻ കൃപ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. लेकिन यीशु के द्वारा हम वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा हमें वो अनुग्रह मिला है. ഹല്ലേലൂയ, ഇത്ര പ്രാപ്തനായ ഇത്ര നല്ലവനായ ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. और इतना अच्छा भला और सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए है. हालेलुया. ആകയാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ കൃപയുടെ ആമേൻ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി. इसके लिए उस अनुग्रह के पास हम जाएं. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ, നിരാശകളെ, ഭാരമേറിയ അനുഭവങ്ങളെ ജയിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ഈ കൃപ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ. हमारे जीवन में आने वाली परेशानी को जीतने के लिए यह अनुग्रह काफी है. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തോടെ इसके लिए धीरज के साथ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, കൃപാസനത്തോടെ നമുക്ക് നടന്നു ചെല്ലാം. और धैर्य के साथ उसके पास जाएं. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद. ഹല്ലേലൂയ. അനർഹമായ ഒരു ആനുകൂല്യമാണ്. और एक हम लायक नहीं थे, फिर भी दान मिला. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. और परमेश्वर को हमें बल देने वाला, परमेश्वर की बल देने वाली सामर्थ्य, കുടുംബത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാനിടയായല്ലോ. और उसके द्वारा परमेश्वर के परिवार में हम जुड़े. നമ്മുടെ പാപങ്ങളിലും ബലഹീനതകളും ആമേൻ നമുക്ക് കൃപ ശക്തി പകരുവാനിടയായല്ലോ. और हमारे दुर्बलता में, निर्बलता में प्रभु हमें अपना सामर्थ्य का अनुग्रह दिया. ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തന്മാരെ പോലെ നമുക്ക് മുൻ കടന്നുപോയ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ആ കൃപ പ്രാപിച്ചവരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. और हमारे जो पहले भक्त गए उनके समान हमारे कई जीवन के कोई भी माहौल में एक पवित्र जीवन निभाने के लिए बल देता है. ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലാം. धैर्य के साथ हमारे एक बार उस कृपासन के ആ नजदीक जाएं, ദൈവിക ദർശനം നമുക്കൊന്ന് പ്രാപിക്കാം. और परमेश्वर का वो दर्शन ആ पाए ദൈവ ശബ്ദം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. और उसकी आवाज सुने. ആ ദൈവിക കാര്യപരിപാടികൾ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് അവരൊന്ന് കൈമാറട്ടെ. और परमेश्वर अपना मकसद हमारे हाथ में ഈ बताया. കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രിയരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ और തിരഞ്ഞെടുത്തത്. इस समय पर प्रभु ने इसी के लिए हमें चुना है. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. इसके लिए हम धन्यवाद ആ करें, കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയാം. उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें. हालेलुया, 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 हालेलुया. പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करें. കരുണാസമ്പന്നത്തിനുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, हे करुणामय और अनंत परमेश्वर, ഈ നല്ല പകലിനായി വീണ്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ വാഴ്ത്തുന്നു. अच्छे सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं. സ്തുതിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ ആ സന്ദർഭം കൂടെ ദൈവം ദാനം ചെയ്തു. तेरी स्तुति आराधना के लिए एक अच्छा समय दिया. പകൽക്കാലം അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ ചെയ്തല്ല കർത്താവേ. तेरी आवाज सुनने के लिए तूने मदद की. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ अपने സമർപ്പിക്കുകയാണ്. आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं. അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം तेरे ചെയ്യുന്നു. अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं. അർഹമായ അനുവാദത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और लायक नहीं थे फिर भी ये दान दिया, इसके लिए धन्यवाद. പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ആ ശക്തിക്കായി ഞങ്ങൾ तेरे उस സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. सामर्थ्य
के लिए धन्यवाद करते हैं। കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ മുൻനിരക്കാർ അനേകർ ഈ കൃപ പ്രാപിച്ചവരായി തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കടന്നുപോയത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. और आज हमने विचार किया कि हमें पहले जो पूर्वज थे, जो भक्त थे, तेरे अनुग्रह पाकर पर्दे के दूसरी तरफ चले गए। ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടാവകാശികളാക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. और तूने हमें भी अनुग्रह का वारिस बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ധൈര്യത്തോട് കൃപാസനത്തോട് അടുത്തിരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുവാദത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. और धीरज के साथ तेरे कृपासन के सामने आने के लिए जो अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। ഞങ്ങളുടെ കൃപ പ്രാപിച്ച് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ജയാളികളായി മുന്നേറുവാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ, പരീക്ഷകളെ, വ്യക്തിപരമായ പോരുകൾ ജയം പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. और हमारे परेशानियों में तेरे अनुग्रह पाकर हमारे सारे पीड़ाओं में, दर्द में जीतने के लिए मदद कर। നിന്ദകളുടെ നടുവിൽ, പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ, ശത്രുവിന്റെ പോരുകൾ, ആക്രമണത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ പതറിപ്പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ കൃപയുടെ ശക്തി മുഴക്കി മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. दुश्मन के सारे बलकार और उसके सारे हथियार और शक्ति के सामने अनुग्रह पाकर जीतने के लिए मदद कर। ഞങ്ങളുടെ കൃപയുടെ കാഹളം ഊതുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാണ് കർത്താവേ. और तेरे अनुग्रह का नरसिंगा फूकने के लिए हमें मदद कर। പകൽക്കാലത്തിന്റെ ജനത്തെ എല്ലാം അതിനായി സഹായിക്കണമേ. और तेरे लोग प्रजा को मदद कर। എല്ലാവരുടെയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരണം. हर एक जन के ऊपर तेरा अनुग्रह। കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. प्रभु तो हमें अनुग्रह के द्वारा चलाते इसलिए എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और तेरे नाम से आशीष देकर प्रार्थना करते യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, हैं, यीशु के नाम से ही ആമേൻ. आमेन। കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യവും നാം ഇവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.